నమస్కారం న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. హెడ్లైన్ చూద్దాం. అరేబియా సముద్ర తీరంలో పోర్టు నిర్మాణం కోసం పాకిస్తాన్ ప్రయత్నాలు, అమెరికాతో చర్చలు, వాటర్ వే నిర్మించాలనే ప్రణాళికను అమెరికా అధికారుల ముందుంచిన ఆసిమ్ మునీర్. ఇవ్వని హామీ కూడా అమలు చేశాం. హోంమంత్రి అనిత. ఆటో డ్రైవర్లకు ఏటా 15,000 ఆర్థిక సాయం. ఏటా 2 కోట్ల ఆర్జన, అయినా స్వీపర్ గా విధులు, అది అతి తక్కువ జీతానికే పనిచేస్తున్న కొయిచి మత్సుబారా. ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకం ప్రారంభం, డ్రైవర్ల ఖాతాలోకి 15,000 జమ. ఏపీలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకం ప్రారంభం. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అరేబియా సముద్ర తీరంలో నౌకాశ్రయ నిర్మాణం కోసం పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం అమెరికా అధికారులను సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ ఇటీవల అమెరికాలో పర్యటించిన సమయంలో ఈ ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు వార్తా కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఆంగ్ల మాధ్యమాల కథనాల ప్రకారం అరేబియా సముద్ర తీరంలో వాటర్ నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రణాళికను అసీం మునీర్ అమెరికా అధికారుల ముందుంచారు. మునీర్ శ్వేత సౌధానికి వెళ్లడానికి ముందే ఆయన సలహాదారు అమెరికా అధికారులతో ఈ విషయంపై చర్చలు జరిపారు. పాకిస్తాన్లోని పాక్నీలో లభించే కీలక ఖనిజాల రవాణాకు ఈ రేవును ఉపయోగించాలని షరీఫ్ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ లో పాక్ని వాడరేవు పట్టణంగా ఉంది. అయితే అరేబియా సముద్ర తీరంలో నిర్మించి తలపెట్టిన వాడరేవును అమెరికా సైనిక స్థావరాల కోసం ఉపయోగించడానికి పాకిస్తాన్ నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. You know, sometimes diplomacy looks less like a meeting of equals and more like a desperate sales pitch. And that's exactly what happened when Pakistan's Prime Minister and Army Chief landed in Washington to meet Donald Trump. The drama started even before the talks. It is said that the Pakistani delegation was made to wait for 30 minutes before the meeting even began. They were not invited by Trump. It was the Pakistani side who wanted to engage with the Trump administration. But when the doors finally opened, Pakistan came prepared with a gift, a polished wooden box carrying something they thought it will catch Trump's eyes: rare earth minerals, not just any samples, but stones pulled from Pakistan's massive reserves, worth an estimated $6 trillion. Let me show you where these mineral reserves are. Pakistan's richest mineral belts are mainly in Balochistan. There is a huge copper, gold and rare earth deposits. Then Khyber Pakhtunkhwa province, there you have antimony, gemstones, copper, lithium. Then Gilgit-Baltistan region, that place also has rare earth minerals, uranium traces, copper, gold. These 3 regions are called frontier regions, and the important thing to understand over here is that these regions are not naturally loyal to Islamabad. When British India was partitioned in 1947, Pakistan was stitched together from provinces that were not interested in joining Pakistan. Balochistan had princely states like Kalat, which initially declared independence but was later forced to accede to Pakistan in 1948, leading to the first Baloch rebellion. Then Khyber Pakhtunkhwa province, then it was called Northwest Frontier Province, had a referendum under very controversial circumstances. Many Pashtuns boycotted it since the only 2 options were India or Pakistan. No choice for an independent Pashtunistan. And then the Gilgit-Baltistan region, it was seized by tribal militias with support from Pakistan after partition. But locals never had a proper referendum. So historically speaking, these regions were never fully integrated by choice. They were bound by force, administrative deals, and later by the Pakistani military's grip. That is exactly why the Pakistani army is personally controlling rare earth projects through the Frontier Works Organization, FWO. They don't trust civilians or local governments because if any of these provinces break away in the future, Pakistan risks losing its $6 trillion mineral jackpot. That is why when the Pakistani army chief hands rare earth minerals directly to Trump, it's not just about foreign investment. It's about showing the world and the United States these resources are under army control, not local rebels, not civilians. If you want them, please come and deal with me. Now, why Pakistani army chief had to personally show it to Trump? First of all, who shows up at the White House with a wooden box full of rocks? It looked less like diplomacy and more like kids showing off their stone collections to friends. The photo itself looked like a scene from Alibaba Chalis store. Anyhow, the reason Pakistani army chief had to personally show it to Trump is because simple, Pakistan is broke. Their economy has been gasping for air and they are betting big that minerals could be their ticket out of crisis.
By putting the army front and center, they were saying, this is not just commerce, this is national survival. The meeting itself lasted about 90 minutes, with Trump, Vice President J.D. Vance, and Secretary of State Marco Rubio all were present. Prime Minister Sharif tried hard to charm Trump, even calling him a man of peace. He thanked him for a recent tariff deal and pleaded for American investment in agriculture, IT, mining and energy. And Pakistan wasn't just talking. They already signed a $500 million deal with a Missouri-based company, US Strategic Metals, to build a refinery for gold, copper and tungsten and rare earth minerals. Another deal was inked with a Portuguese firm, Mota Engel Group, for construction projects. But here is where it gets interesting. Behind all this gifting and polite words, there are two big reasons Trump might actually care about Pakistan. The first reason is, Trump wants to revive the Abraham Accords. It is a peace deal between Israel and Muslim countries. After the Gaza war of 2023, those plans collapsed. Even in the recent 21 points Gaza peace plan, President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu have publicly discussed their efforts to expand the accords. For that, he needs countries like Saudi Arabia and yes, also Pakistan on board. The primary and most significant target remains Saudi Arabia. Normalizing relations with Saudi Arabia has long been a goal of both the United States and Israel, and the establishment of a Palestinian state is a strong condition from the Saudi side. When it comes to Pakistan, the only reason Pakistan is kept symbolically on board the Abraham Accords is simple. Nukes on one side, Pakistan has a habit of selling themselves for any deal, plus their tricky borders with China, Iran and Afghanistan. That is why Trump needs countries like Saudi Arabia and yes, Pakistan on board for reviving the Abraham Accord. And the second reason is, Trump has not forgotten Bagram Air Base in Afghanistan. I've made a video on it. Watch it, everything is explained with maps. He has called it a mistake for the United States to give it up. Now he's not ready to put American troops back in Kabul, but he wants a foothold. And guess who also wants to hit back at the Taliban? Pakistan's Army General Asim Munir. Pakistan has been bleeding from Taliban-backed terror attacks, and Munir is looking for partners to fight back. So in that White House room, a box full of rare earth minerals were just the glitter. The real talk was about power, security and reshaping the region. I hope you found this video informative. Thanks for watching. I'll see you in the next one. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించడం వల్ల నష్టపోతున్న ఆటో డ్రైవర్లను ఆదుకునేందుకు ఏటా 15,000 చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించే ఆటో డ్రైవర్ల సేవల పథకాన్ని ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం నేడు ప్రారంభించింది. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బీజేపీ రాష్ట్ర చీఫ్ మాధవ్ నేడు ఈ పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. దీనిపై రాష్ట్ర హోంమంత్రి మంగళపూడి అనిత సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడమే కాకుండా ఇవ్వని హామీలను కూడా అమలు చేసి ఆటో డ్రైవర్లను ఆదుకుంటున్నామని చెప్పారు. గత ఏడాదిన్నరగా పేదల సేవలో తరిస్తున్న ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లకు ఇవ్వని హామీని కూడా అమలు చేసి వారి కష్టాలు తీరుస్తోంది. రాష్ట్రంలో మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్ ప్రయాణం వల్ల ఆటో డ్రైవర్లు నష్టపోతారన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి 15,000 ఆర్థిక సహాయం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీల అమలుతో ప్రజల చేత సూపర్ హిట్ అనిపించుకుంటున్న ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆటో డ్రైవర్లకు సేవలో పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. విజయనగరంలో నిర్వహించిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. విజయనగరం జిల్లాలో ఆటో డ్రైవర్ల కోసం విడుదల చేసిన 3,38,70,000 రూపాయల చెక్కును ఆటో డ్రైవర్లకు అందించారు. కోట్లకు పడగలెత్తాక చిన్న పనులు చేయాలంటే చాలా మంది నామోషిగా భావిస్తుంటారు. కానీ జపాన్ చెందిన ఓ కోటీశ్వరుడు మాత్రం స్వీపర్ గా పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు. పెట్టుబడులు, అద్దెల ద్వారా అతనికి ఏటా 2 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తోంది. ఆ సొమ్ముతో దర్జాగా జీవించే అవకాశం ఉన్నా, తిని ఇంట్లో కూర్చున్నా అడిగేవారు లేకున్నా ఆయన మాత్రం తన పని మానలేదు. ఆ కోటీశ్వరుడి పేరు కోయిసి మత్సుబారా. టోక్యోకు చెందిన మత్సుబారా ఇప్పటికీ అతి తక్కువ వేతనానికే స్వీపర్ గా పనిచేస్తున్నారు. మత్సుబారా వయసు ప్రస్తుతం 56 ఏళ్లు. ఈ వయసులోనూ మత్సుబారా ఓ నివాస సముదాయంలో పార్ట్ టైం స్వీపర్ గా పనిచేస్తున్నారు. వారంలో 3 రోజులు రోజుకు 4 గంటల చొప్పున కష్టపడుతున్నారు. ఇందుకు గాను మత్సుబారాకు నెలకు సుమారు ₹1,00,000 ఎల్లు, మన రూపాయల్లో 60,000 వరకు ముడుతోంది. టోక్యోలో సగటు నెలసరి జీతం 3 లక్షల ఎన్లతో పోల్చుకుంటే మత్సుబారా అందుకుంటుంది తక్కువ మొత్తమేనని చెప్పొచ్చు. అయినా సరే మత్సుబారా తన పని మాత్రం మానకపోవడం విశేషం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం మరో హామీ నెరవేర్చింది. రాష్ట్రంలోని ఆటో టాక్సీ, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవల పథకాన్ని శనివారం ఘనంగా ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి డ్రైవర్కు ఏటా 15,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించనున్నారు. విజయవాడ సింగ్ నగర్లోని మాకినేని బసవప్పన్న స్టేడియంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బటన్ నొక్కి నిధులను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవులు ఉండవల్లి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆటోలో ప్రయాణించి వేదిక వద్దకు చేరుకోవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేష్ కూటమి నాయకులను మంగళగిరి చేనేత కండువాలతో సత్కరించారు. తమ అభిమాన నాయకులను చూసేందుకు మంగళగిరి నుంచి ప్రజలు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ పథకం ద్వారా తొలి విడతలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 2,90,669 మంది డ్రైవర్లకు లబ్ధి చేకూరనుంది. వీరిలో 2,64,197 మంది ఆటో డ్రైవర్లు, 20,072 మంది టాక్సీ డ్రైవర్లు, 6,400 మంది మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఉన్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం 436 కోట్లను నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేసింది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో లేనప్పటికీ మహిళల కోసం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించే స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లను ఆదుకుంటామని ఆగస్టు 15న సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ఆ మాట ప్రకారమే ఇప్పుడు ఈ పథకాన్ని అమలు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ఆటో డ్రైవర్ల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఆటో డ్రైవర్ల సేవ పథకానికి నాంది పలికిందని ప్రభుత్వ విప్ కంచర్ల శ్రీకాంత్, ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్ మున్రత్నం, ఉడా చైర్మన్ డాక్టర్ సురేష్లు స్పష్టం చేశారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవ పథకం లబ్ధిదారులకు ఒక్కొక్కరికి 15,000 నగదు అందించారు. ఆటో, మ్యాక్సీ, మోటార్ క్యాబ్ డ్రైవర్లకు సీఎం చంద్రబాబు అండగా నిలిచారని వారు స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన వారి జాబితాలో పేరు లేకపోతే సచివాలయంలో నమోదు చేసుకుంటే పథకం అందుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఆటో డ్రైవర్లు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. కొంచెం కిందకి దింపగలది. అంటే ఒకసారి మనం గ్రహించాల. కళలో ఆ దేవుడు వచ్చి మనకు వరాలు ఇస్తారో ఏమో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది అభిమానం అంటారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వల్ల ఎంతో కాపాడుకుంటారు. అప్పట్లో భయంకరంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏం లేవు కదా, కంట్రోల్ అనేది ముందు అయితే మళ్ళా కొంచెం వచ్చింది. జిల్లా కలెక్టర్ జి లక్ష్మీ ఐఏఎస్ గారికి, లబ్ధిదారులు ఇచ్చేసినటువంటి ఆటో డ్రైవర్లు అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. పాత్రికేయ సోదరులకు నమస్కారం. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ గారు, గవర్నమెంట్ గారు, కడా పీడీ గారు, డాక్టర్ సురేష్ గారు, ఇంకా మా మిత్రులందరూ ఉన్నారు. ఈరోజు కుప్పంలో అద్భుతమైనటువంటి ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించారు. అయితే జన సైనికులలో చిన్న గొడవ చోటు చేసుకోవడం వార్తగా మారింది. ఏపీ రవాణా సంస్థ నిర్వహణలో ఒక తప్పిదాన్ని ఎత్తి చూపిన జన సైనికులు పత్రిక చెక్కులలో పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో లేకపోవడం కారణంగా వాగ్వాదానికి దిగారు. అది తాము భావించినట్లు పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క ప్రతిష్టను తగ్గించే తప్పుగా అనిపించిందని చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు లైవ్ ప్రసార సమయంలో గొడవ పెరిగిన నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ తెలుగు తమ్ముళ్లు జన సైనికులతో చర్చించి సమస్యను శాంతంగా పరిష్కరించారు. ఇప్పుడు లబ్ధిదారులు రామూరి లలిత గారు ఈ సంవత్సరంన్నర కాలంలో ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు ఎలాంటి లబ్ధి చేరుతుందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం. రామూరి లలిత గారి మాటల్లో. అభివృద్ధి కార్యక్రమం అంటే గవర్నమెంట్ లో బాగా డిప్యూటీ సీఎం అంటే ఎవరు? దానికి సమాధానం మరి చెప్పాలి. జరిగింది రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ఆర్టీఐ అధికారులు ఒకసారి ఇక్కడ ఎవరన్నా ఒకసారి స్టేజ్ రావద్దు కోరుతున్నాం. సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఆర్టీఐ అధికారులు, రవాణా శాఖ అధికారులు ఎవరున్నా స్టేజ్ వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. చెక్కు పైకి రాలేదు, మనం తయారు చేస్తున్నాం. పాంప్లెట్లు వచ్చినాయి, ఏది వచ్చినా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫోటో ఆయన అవమానం పరిచే కార్యక్రమం ఏం చేసినా మేము జనసేన పార్టీ నుంచి ఖండిస్తాం. ఈ కార్యక్రమం ఆయన ప్రభుత్వంలో ఆయన భాగం. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫోటో రాకుండా ఏ కార్యక్రమం ఏంటిది ఏంటిది గవర్నమెంట్ కాదా? ఆయన గవర్నమెంట్ అధికారి కాదా? సీఎం అంటే ఎవరు? వచ్చేయండి మీరంతా వచ్చేయండి మా కొంచెం గౌరవ సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సీఎం గారు మాట్లాడుతున్నారు. సీఎం గారు మాట్లాడుతూ కూర్చోండి. సీఎం గారు మాట్లాడుతూ నాకే అర్థం కాలేదు. ఏలేశ్వరం నగర పంచాయతీ పరిధిలో ఎమ్మెల్యే వరపుల సత్యప్రభ రాజా ప్రారంభించారు. విజయవాడ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పథకాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ రాజా ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేయబడతాయి. నియోజకవర్గంలో 1,561 ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాలకు 2,34,00,000 పంపిణీ చేయబడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్, మున్సిపల్ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ, రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీష్ బాబు, లోక్సభ సభ్యులు తంగెల ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్, డీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి, జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షులు నవీన్ కుమార్, తోట నవీన్ కుమార్ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 3 కిలోమీటర్ల ర్యాలీని ఆటో డ్రైవర్లతో నిర్వహించగా ప్రజల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ర్యాలీలో మంత్రి పొంగూరు నారాయణ మరియు సానా సతీష్ బాబు స్వయంగా ఆటోలు నడిపిన సంగతి విశేషం. ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ రాజా మాట్లాడుతూ ప్రజల సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడిందని, ముఖ్యంగా పేదవారి భరోసా కోసం అమలు చేస్తున్న సూపర్ 6 కార్యక్రమాలు ప్రజల మనసును గెలుచుకుంటున్నాయని, ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకం కూడా ఆటో కార్మికుల కుటుంబాల పండగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. మంత్రి నారాయణ ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ప్రతి పేదవాడు సంతోషంగా ఉండడం కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యమని, ఈ పథకం ఆ దిశలో ఒక పెద్ద అడుగని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఆటో డ్రైవర్లు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, మోడీ చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేసి తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
స్థానిక నాయకులు అలాగే అనుకుంటా చలమయ్య గారు గమనిస్తున్నాం. దయచేసి సార్ ఎదురులేండి మంత్రివర్యులు శ్రీ పొంగూరు నారాయణ గారిని అలాగే మినిస్టర్ గారు నారాయణ గారు జనం ఖాళీ అవుతున్నారు. ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆటో డ్రైవర్ సేవలు అనే కార్యక్రమాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, గత ప్రభుత్వం చేసిన అనేక అవకతవకల వల్ల ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఈరోజు అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా, అంటే గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి వెళ్ళిపోయింది. 10 లక్షల కోట్లు అంతా ఇంత కాదు. బట్ దాన్ని తీర్చే బాధ్యత ఎవరిదంటే మనందరిది. మనం కట్టే ట్యాక్స్లో తీర్చాల్సిందే. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఒక ప్రభుత్వం అప్పు చేసి పోయినా వచ్చిన ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా తీర్చాల్సిందే. ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం మేనిఫెస్టోలో లేదు, మేనిఫెస్టోలో పెట్ట అయినప్పటికీ శ్రీశ్రీ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో మొత్తం 2,90,669 మంది 2,90,669 మందికి రాష్ట్రంలో ఈ పథకాన్ని ఈరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల 436 కోట్లు మరికొన్ని క్షణాల్లో వాళ్ళ అకౌంట్ అయిపోతున్నారు. కాకినాడ ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆటో డ్రైవర్లకి ఒక్కొక్కరికి 15,000 చొప్పున మొత్తం 2,34,15,000 యాక్చువల్గా వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేస్తున్నారు. ఇది డబ్బులు ఇవ్వటం లేదండి, డబ్బులు లేవు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సీనియర్ నాయకులు శ్రీ ఎస్ ఆదోని పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవల కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సీడ్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ధర్మవరం మన్నీ సుబ్బారెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ ధర్మవరం మన్నీ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 15 నెలల్లోనే సూపర్ 6 హామీలను అమలు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి 15,000 మరియు 2,90,669 లబ్ధిదారుల ఖాతాలో 436 కోట్లు నేరుగా జమ చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పన్నులు మరియు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై తగ్గింపులపై కూడా కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని, రాబోయే కాలంలో ప్రజలు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించాలని ఆయన కోరారు. కార్యక్రమంలో సబ్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్, ఎమ్మెల్యే పాదసారథి, ఎమ్మెల్సీ బీటీ నాయుడు, టీడీపీ కర్నూలు పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు తిక్కారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అండ్ ఆదోని నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నాయుడు, జనసేన నాయకులు మల్లప్ప, కమిషనర్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్, ఆటో డ్రైవర్లు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పెద్దలు పార్థసారథి గారికి, మన ఎమ్మెల్సీ పిటి నాయుడు అన్న గారికి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు తిక్కారెడ్డి అన్న గారికి, ఈ నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి మీనాక్షి నాయుడు అన్న గారికి, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, మిగతా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, కింద ఉన్నటువంటి బీజేపీ కూటమి సంబంధించినటువంటి నాయకులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మేమంతా ఈ కార్యక్రమంలో మన కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన తర్వాత 15 నెలలు అయింది. 15 నెలలలో కూటమి సంబంధించినటువంటి సూపర్ 6 పథకాలు అయితేమి, అవే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం ఎవరైతే
మరి ఆటో కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వీరికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా ఈరోజు సంవత్సరమునకు ఆటో నడుపుతున్నటువంటి డ్రైవర్కి ఏదో చేదోడుగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు ఇస్తున్నటువంటి 15,000 రూపాయలు అని అనుకోవద్దండి. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితి గత వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా కూటమి ప్రభుత్వము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ని చిన్నగా లాక్కొని వస్తుందని చెప్పి మీరందరికీ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు మీ అందరూ కూడా పేర్కొన్న ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. కేంద్ర మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు శనివారం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఖద్దరు కన్నా ఖాకీ ఇచ్చిన ధైర్యం ఎక్కువ అనే వార్తల్లో హైలైట్ గా నిలిచాయి. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పొన్కర్, శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తొలుత శ్రీకాకుళం నగరంలోని బలక జంక్షన్ నుండి ఎన్టీఆర్ మున్సిపల్ మైదానం వరకు ఆటో డ్రైవర్ల ర్యాలీ జరిగింది. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఆటో డ్రైవర్ యూనిఫామ్ ధరించి స్వయంగా ఆటో నడపడం విశేషం. ఆటో డ్రైవర్లు మరియు వారి కుటుంబాలు ఉత్సాహంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గం దౌలతాబాద్ మండలంలోని గోక ఫస్లాబాద్ గ్రామంలో నిర్మిస్తున్న బీసీ గురుకుల భవన నిర్మాణ పనులను రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడు రెడ్డి శ్రీని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణలోని బీసీ కులాల ఉన్నత విద్యా ఉపాధికై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని ఆయన అన్నారు. అందుకు గాను మండల పరిధిలోని గోక ఫస్లాబాద్ గ్రామంలో బీసీ గురుకుల భవన నిర్మాణ పనుల కోసం బీసీ సంక్షేమ నిధుల నుంచి 25 కోట్లు కేటాయించిందని ఆయన తెలిపారు. సామాజిక న్యాయమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని రెడ్డి శ్రీని అన్నారు. నాణ్యతతో భవన నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని ఆయన కాంట్రాక్టర్ సూచించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డిపై ఆయన అభిమానులకు ప్రేమాభిమానాలు చెక్కు చెదరలేదు. విజయదశమి పర్వదినం సందర్భంగా అనంతరం సొంత నియోజకవర్గానికి వచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నానికి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. కొడంగల్ పట్టణంలోని ప్రముఖ న్యాయవాది మధుసూదన్ రెడ్డి నివాసంలో ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు మాజీ ఎమ్మెల్యేకు ప్రేమాభిమానాలతో జమ్మి పెట్టి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి అహర్నిశలు తన తోడ్పాటును అందిస్తానని మాజీ ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత ముఖ్య నాయకులు మధుసూదన్ యాదవ్, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, కోట్ల యాదగిరి, ఫకీరప్ప, నరేష్ గౌడ్, హుస్నాబాద్ కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Okay, right, sir.
ఎంపీటీసీ బాణీలాడు బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో కంటోన్మెంట్ బోర్డు డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద జైన్ కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గోశాల పశువుల ఆసుపత్రిని ప్రారంభించారు రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ జైన్ కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో గోశాలతో పాటు పశు వైద్యశాలను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని, జైన్ కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా గోసేవా కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా చేపట్టారని, ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన గోశాల అద్భుతంగా నిర్మించాలని నిర్వాహకులను అభినందించారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ జైన్ కమ్యూనిటీ ఆధ్వర్యంలో గోశాల, పశు వైద్యశాల ఏర్పాటు చేయడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. జైన్ కమ్యూనిటీ వారు హైదరాబాద్ తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో వివిధ వ్యాపారాలు చేస్తారని, వారు చేసే వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక సేవలు గోశాలను నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు. తాను కూడా సొంతంగా పశువుల కోసం వైద్యం చేయడానికి సొంతంగా డాక్టర్ని, ఒక వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేశానని, ఎవరైనా పశువులకు అనారోగ్యంగా ఉంటే ఫోన్ చేసిన 30 నిమిషాల్లోపు వారి ఇంటికి వెళ్లి పశువులకు వైద్యం అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఎందుకంటే గోరావు సంరక్షణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన హిందూ సాంప్రదాయ సంస్కృతికి అదొక నిదర్శనం. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ను చేసి, అంటే ఈ గోశాలను నిర్మించిన గౌతమ్ జైన్ గారికి మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన గవర్నర్ గారికి మరియు మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి అన్న గారికి, మా సిఓ మల్కర్ నాయక్ గారికి, మా కంటోన్మెంట్ స్టాఫ్ అందరికీ, మా బీజేపీ నాయకులకి, ఇక్కడికి వచ్చిన మా జైన్స్ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో భాగంగా మేము పాల్గొనడం అంటే గతంలో మా గురుమహారాజు ఒకసారి మేము కలిసినప్పుడు ఒక 2 years బ్యాక్ మీ కంటోన్మెంట్లో దానికి ఈరోజు అవకాశం నాకు వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. మొన్న ఒక 4 months బ్యాక్ బోర్డులో ఈ గోశాలకు సంబంధించిన దాన్ని మేము పాలు చేయడం జరిగింది 1 acre బోర్డు. కాబట్టి అది ఈరోజు మేము ఇనాగ్రేషన్ చేయడం కోసం దానికి అంటే ఆ గోశాల దానికి సంబంధించిన విషయానికి నా కండ్ల పాల్పంచుకునే అదృష్టం. ధన్యవాదాలు. మొబైల్ వస్తుంది. मंच पर बता रहे देखिए तो गौतम भाई आज के गौतम प्रसाद जी के अलावा ఏబీ బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్కారం.